بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ منٹگمری روڈ میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث تجاوزات کے خلاف آپریشن نہ ہو سکا۔ شہریوں کو چلنے میں دشواری کا سامنا۔ ایبٹ روڈ سے لاہور ہوٹل کی جانب جانے والا راستہ بھی ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات بتا رہے ہیں شاہزیب شہزاد۔ جی بالکل، اس وقت میں منٹگمری روڈ پر موجود ہوں جو کہ انتظامیہ کی عدم توجہ کا شکار ہے۔ مختلف مقامات پر شہر بھر میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے آپریشنز کیے گئے اور تجاوزات کو ہٹایا گیا، لیکن منٹگمری روڈ پر تجاوزات کا مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جس کے باعث ٹریفک کے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو میرے کیمرہ مین میرے عقب پہ دکھائیں کہ یہ چنگچی رکشہ ہے، یہ بھی یہاں پہ لوڈر رکشہ کھڑا ہوا ہے اور جو سڑک ہے وہاں پہ بمشکل ایک گاڑی گزرنے کی جگہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ٹریفک کا گزرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ منٹگمری وہ روڈ ہے جو کہ ایبٹ روڈ کو لاہور ہوٹل کے ساتھ ملاتا ہے اور تجارت یہاں پہ دن رات چلتی رہتی ہے۔ سینکڑوں شہری، ہزاروں شہری جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ آتے جاتے ہیں اور یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن ٹریفک کے بیچ میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، جبکہ یہاں پہ پھیری والے جو مختلف گاڑی کی ایسیسریز کی جو اشیاء ہیں وہ بھی لے کے جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور دکاندار جو ہیں انہوں نے باہر اپنے جو ہے وہ نو پارکنگ ایریے کو پارکنگ سٹینڈ بنا لیا ہے، جہاں پہ وہ گاڑیوں کی ایسیسریز جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں اور ان کو جو شہری ہیں ان کو لگا کے دیتے ہیں، جس کے باعث یہاں پہ ٹریفک کی شدید جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو راہگیروں کو اس والے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہی التجا کی جاتی ہے کہ ٹریفک پولیس یا ضلع انتظامیہ جو ہے وہ یہاں سے تجاوزات کو ختم کرے، نو پارکنگ کو ختم کرے، تاکہ راہگیر سکھ کا سانس لے سکیں۔ جی شکریہ۔ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں ڈویژنل ایمرجنسی افسران کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کی صدارت ڈاکٹر رضوان نصیر نے کی ہے۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے ڈویژنل ایمرجنسی افسران کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مالی سال 2025 اور 26 کے لیے درکار وسائل، ضروریات اور غیر ترقیاتی بجٹ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ریسکیو ہیڈ کوارٹرز میں ڈویژنل ایمرجنسی افسران کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کی صدارت ڈاکٹر رضوان نصیر نے کی ہے۔ نئی ترقیاتی اسکیموں کے لیے ڈویژنل ایمرجنسی افسران کی تجاویز پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ محمد منتہی اشرف کا لاہور چیمبر کا دورہ کیا گیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد، سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر چوہدری سے تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے ٹھوس منصوبے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ لاہور چیمبر کو حکومتی اداروں کے بورڈز میں شامل بھی کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اہم اجلاس کے حوالے سے چیئرمین پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ محمد منتہی اشرف کا لاہور چیمبر کا یہ دورہ کیا گیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد، سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر چوہدری سے تبادلہ خیال ہوا اور پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے ٹھوس منصوبے متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ لاہور چیمبر کو حکومتی اداروں کے بورڈز میں شامل بھی کیا جائے گا۔ اسپورٹ اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب گیمز کے مقابلے جاری ہیں۔ ڈویژن سطح کے مقابلوں میں ہاکی اور فٹ بال کے فائنل کا انعقاد ہوا ہے۔ بوائز ہاکی کے فائنل میچ میں قصور نے خواجہ جنید اکیڈمی کی ہاکی ٹیم کو 0-2 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب گیمز کے مقابلے جاری ہیں۔ ڈویژن سطح کے مقابلوں میں ہاکی اور فٹ بال کے فائنل کا انعقاد ہوا۔ بوائز ہاکی کے فائنل میچ میں قصور نے خواجہ جنید اکیڈمی کی ہاکی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 2 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام کھیلتا پنجاب گیمز کے مقابلے جاری ہیں۔ سیاسی استحکام سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان کی واحد دلچسپی صرف اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے۔ موجودہ اپوزیشن جمہوری ہے نہ سیاسی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے 97ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ امن قائم کرنے کے بجائے گولیاں چلانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اتنی غیر ذمہ دارانہ سیاست اور حکومت نہیں دیکھی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نئے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی اس وقت اپوزیشن ہے، وہ نہ جمہوری اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ نہ سیاسی اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے یا آپ کا مطالبہ ہے یا اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ تمام ادارے
अपने दायरे में रह के काम करे, हमारा जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम बेहतर हो, हमारा एसेट्रा एसेट्रा, तो सबसे पहले हमें बतौर सियासतदान सियासत के दायरे में वापस आना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। ओवरऑल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है अब कि हमें मिलके एक नया नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लेकर आना पड़ेगा। हमें एक मुकम्मल भरपूर काउंटर टेररिज्म पॉलिसी आज के दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए आज का नया प्लान लेकर आना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, अगर हमने 30 अरब डॉलर एक्सपोर्ट को 100 अरब डॉलर तक ना पहुंचाया तो हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। असम्बलियों में TAD वसूल करने वाले सड़कों पर गुलगपाड़ा क्यों कर रहे हैं? आएँ और असम्बलियों में गुलगपाड़ा करें। कौम को अब इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, IT के बगैर अब कोई शोबा तरक्की नहीं कर सकता। अगर हमें बतौर कौम आगे बढ़ना है तो अमन और इस्तेहकाम को फरोग देना होगा, किसी भी इंतशार और फसाद की सियासत से इनकार करना होगा। IT पाकिस्तान का इस वक्त एक स्टार परफॉर्मर है। इसके ज़रिए अपने नौजवानों की जहानत और काबिलियत के ज़रिए हम पाकिस्तान को दुनिया की इंफॉर्मेशन पावर बना सकते हैं, और यही वज़ीर आज़म का विज़न है और इस हुकूमत का विज़न है कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को IT स्किल्स के साथ लेस करें। एहसन इकबाल ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि कौम को अब इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। अब इस्तेहकाम अमन पॉलिसियों में तसलसल के अमल में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अब पाकिस्तान एक सिमत में चल रहा है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान के इस्तेहकाम को, पाकिस्तान के अमन को और पाकिस्तान में पॉलिसीज़ के तसलसल को और पाकिस्तान में इस्लाहात के अमल को डिसरप्ट करने की किसी को इजाज़त ना दें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि मुल्की तरक्की को CPEC जैसे मंसूबों से इस सतह पर ले आए हैं कि 2030 तक पाकिस्तान टॉप 20 में आ जाएगा। DG नैब लाहौर की माहाना खुली कचहरी 200 मुतासरीन ने दादरसी के लिए खुली कचहरी में शिरकत की। तर्जुमान नैब लाहौर का कहना है 400 मुतासरीन को करोड़ों रुपए मालियत के प्लॉट्स और फ्लैट्स दिलवाए जा चुके हैं। DG नैब लाहौर अमजद मजीद औलख की खुली कचहरी 200 मुतासरीन ने दाद रसी के लिए खुली कचहरी में शिरकत की। खुली कचहरी में हाउसिंग सेक्टर के हवाले से नैब के तारीखी इकदाम से आवाम को आगाह किया गया। नैब लाहौर की काविशों से हाउसिंग सोसाइटियाँ आइंदा अपने प्रिंटेड फार्मों की बजाय हुकूमत पंजाब के जारी शुदा सिक्योरिटी पेपर्स पर फाइलों की अलॉटमेंट करेंगी। आवाम से धोखाधड़ी के तमाम मुकदमात में मुतासरीन की सहूलत के लिए DG नैब ने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील देने के अहकाम जारी किए। अमजद मजीद औलख का कहना था व्हाट्सएप ग्रुप्स में मुल्जिमों के खिलाफ होने वाली हर पेशरफ से मुतासरीन को बर वक्त आगाही फराहम की जाए। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों से रकूम की वापसी के ख्वाहिशमंद मुतासरीन की फौरी दादरसी के लिए मौके पर ही सोसाइटी हुकाम को अहकाम जारी किए गए। तर्जमान नैब लाहौर के मुताबिक 400 मुतासरीन को करोड़ों रुपए के प्लॉट और फ्लैट्स जबकि 40% को रकम वापस दिलवा चुके हैं। नैब कानून के मुताबिक 100 मुतासरीन की तादाद मुकम्मल न होने के बायस शिकायत LDA और IG पंजाब को अरसाल करवाने के अहकाम जारी किए गए। नैब लाहौर की जानिब से रवां साल 15,500 मुतासरीन के नुकसानात का अजाला करवाया जा चुका है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को 9 मई के वाक़यात में कसूरवार करार दे दिया है। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि ज़मान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इस दलील में वज़न नहीं कि बानी PTI वक़ूअ के वक्त गिरफ्तार थे। बानी PTI की ज़मानतें खारिज की जाती हैं।
9 मई को हमलों और जलाओ घिराव समेत दीगर वाकयात के मुकदमे इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में तहरीर किया गया है कि ज़मान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी की हिदायत के ऑडियो और बसरी सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने साजिश तैयार की कि मेरी गिरफ्तारी की सूरत में पीटीआई की क़यादत रियासती मशीनरी को जाम कर दे। बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वकूए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे, जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश गिरफ्तारी से कबल तैयार की गई। अदालत ने तहरीर किया कि वकील बानी पीटीआई की दलील में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वकूए के वक्त गिरफ्तार थे। अदालत ने लिखा कि हर केस का फैसला उस केस के अपने मेरिट्स पर होना चाहिए। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। बानी पीटीआई की हिदायत पर न सिर्फ लीडर्स बल्कि उनके कारकुनों और हमायतियों ने सख्ती से अमल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ज़मान पार्क में 7 से 9 मई तक इस साजिश को तैयार किया गया। खुफिया पुलिस के एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था, लिहाजा अदालत बानी पीटीआई को कसूरवार करार पाती है। पीटीआई की दीगर क़यादत ने बानी पीटीआई की हिदायत को मुस्तरद करने का सोचा तक नहीं। पुलिस के मुताबिक तमाम वाकयात में मिलिट्री तनसीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने बानी पीटीआई की जमानतें खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। सनतों के लिए बिजली का विंटर पैकेज मुस्तरद। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज कहते हैं मिलें बंद और पावर लॉम्स कबाड़ के भाव बिक रही हैं। सनतों के लिए फ्लैट रेट 26 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर किया जाए। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज की लाहौर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो कहते हैं बिजली टैरिफ काउंटर पैकेज बिजनेस कम्युनिटी को बिल्कुल नामंजूर है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। विंटर पैकेज को महदूद न किया जाए, इसे क्रॉस दी बोर्ड नाफिज किया जाए। बिजली का 26 रुपये यूनिट फ्लैट रेट नाफिज किया जाए, हुकूमत इसे मशरूत न करे। हमें ये पैकेज नामंजूर है, नामंजूर है और नामंजूर है। जो लास्ट ईयर दिसंबर में जिन्होंने 1 लाख अगर यूनिट यूज़ किया है, उससे ऊपर आप जब यूज़ करेंगे तो जब आपको वो 26 रुपये 70 पैसे 26.07 जो यूनिट है वो चार्ज होगा कि ये जो यूनिट है इसको फौरी तौर के ऊपर 26 रुपये एक्चुअल कर दिया जाए। इसका ताल्लुक नहीं है कि एक्सेस यूनिट इस्तेमाल किए जाएँ या ना किए जाएँ। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने मजीद कहा कि FPCCI रोजाना एक बिजनेसमैन का जनाजा उठा रही है। स्टील फर्नेसेस और मिल्स बंद, पावर लूम्स कबाड़ के भाव बिक रही हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसकी मरकजी वजह बिजली के मसाइल हैं। देर पा इक्तिसादी पॉलिसीज बनाने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात की जाए। इस वक्त जो है हर रोज़ जो है FPCCI और बिजनेस कम्युनिटी एक जनाजा उठा रही है। इदारे बंद हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं। तो हमें ये किसी भी तरीके से ये जो पैकेज है ये कबूल नहीं है। तो हमने उनको कल भी रिक्वेस्ट की कि ये जो आपने जो पैकेज दिया है 26 रुपये का, ये आप इसको हमें अब लिमिट ना लगाएं, इसको अक्रॉस द बोर्ड इसको अप्लाई कर दिया जाए। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए सनतों का चलना इंतहाई जरूरी है। बिजली टैरिफ पर फौरी और गैर मशरूत रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मौसमी सरमा के आगाज में ही गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। सुई नॉर्दर्न हुकाम का रवां साल कुकिंग आवर्स में गैस के बलातातुल फराहमी का फैसला। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन का कहना है सुई नॉर्दर्न ने 4 नए SMS से शहर को फीडिंग शुरू कर दी है। गैस वाफर मिकदार में मौजूद है। मौसम सरमा के आगाज में ही गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत सामने आने लगी। गुंजानाबाद और टेल के इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने रवां साल गैस की बिला तातुल फराहमी का दावा किया है। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन राशिद इनायत कहते हैं रवां साल टेल और गुंजानाबाद इलाकों में गैस की बिला तातुल फराहमी होगी। सुई नॉर्दर्न ने 4 नए SMS से शहर को फीडिंग शुरू कर दी है। सुई नॉर्दर्न के पास गैस वाफर मिकदार में मौजूद है। पिछले सालों में ये वाकई इशू था कि टेल एंड एरिया में गैस पहुँचाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, चूँकि हमारे 3 फीडिंग पॉइंट्स थे। एक हमारा जो था वो B3 था शादरा में, और 2 फीडिंग पॉइंट हमारे पास थे डिफेंस रोड के ऊपर मोलनवाल विलेज के पास। अच्छा, इन फीडिंग पॉइंट से हम पूरे लाहौर को सप्लाई दे रहे थे, जबकि इस साल हमने एक ट्रांसमिशन लाइन अपनी कंप्लीट किया और 4 नए जो है ना SMS जिन्हें हम सिटी गेट स्टेशन कहते हैं वो हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। जनरल मैनेजर लाहौर रीजन ने मजीद बताया कि सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। सार्फिन भी गैस को समझदारी से इस्तेमाल करें। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد کہتے ہیں امریکی سکھ بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ سکھ اپنے مذہبی مقامات اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ امریکی سکھ بزنس کمیونٹی کے وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ، عہدیداروں سے ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابو ارشاد نے کہا کہ امریکی سکھ بزنس کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ سکھ اپنے مذہبی مقامات اور ہوٹل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ بڑے اچھے کام نے، مثلا میڈیکل نے، انسٹرومنٹ نے، ٹائلاں نے، ریسٹورنٹ نے، بلڈر ڈیولپر کا کام میں، سروس چین سٹور دا کام میں، انڈسٹری لگ سکتی ہے، ریئل اسٹیٹ دا کام ہو سکتا ہے۔ اور سب تو بڑی گل ہے کہ گرو نانک دے ایریا چ کوئی اچھا ہوٹل نہیں موجود، اتنے اسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو۔ امریکی سکھ وفد کے سربراہ گیری سکا نے کہا کہ امریکہ میں مقیم سکھ کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کاروبار کی خواہاں ہے۔ ٹائلز، ٹیکسٹائل، سیاحت اور ہوٹلنگ میں سرمایہ کاری مشترکہ حکمت عملی بنانی ہوگی۔ وائی وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ دا بزنس ود دا پاکستان، کیونکہ کرنسی ویلیو جڑی گئی ہے وہ بڑی اچھی ریٹ تے ہے اتنے اج دی ڈیٹ وچ بڑا اچھا سانوں موقع ملیا ہے تے ڈیفینیٹلی بزنس انکریز ہوئے گا پاکستان نال، میں پرومس کردا تانوں تے آن والے ٹائم تے اسی ڈیفینیٹلی بزنس ٹور کریں گے۔ وفد کے شرکاء نے پاکستانیوں خاص کر لاہوریوں کی مہمان نوازی کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور کاروباری تعلقات کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ دہشت گردی کے خدشات، سی ٹی ڈی کے مختلف شہروں میں 242 آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران رواں ماہ 34 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، اور اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مدثر حسین۔ دہشت گردی کے خدشات، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن 242 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران رواں ماہ 34 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائی لاہور، بہاول نگر، بہاولپور، گوجرانوالا، فیصل آباد، راولپنڈی اور نارووال سمیت دیگر کئی شہروں میں کی گئی۔ لاہور سے فتنہ الخوارج سمیت دیگر تنظیموں کے 11 انتہائی خطرناک دہشت گردوں کو بارودی مواد اور اہم عمارتوں کے نقشوں سمیت گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹرز، حفاظتی فیوز وائر، گولیاں، ہینڈ گرنیڈ، آئی ای ڈی بم اور پرائما کارڈ برآمد کیے گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت زبیر، اسلم، ابو بکر، فدا حسین، فہد سلیم، سیف اللہ، نفیس، اسرار، حاجی شاہ اور عبداللہ وغیرہ کے نام سے ہوئی۔ دہشت گرد لاہور میں ایک اہم سرکاری عمارت کو ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے۔ رواں ماہ میں 7536 کامبنگ آپریشنز کے دوران 637 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کامبنگ آپریشنز میں 2,35,630 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ترجمہ سی ٹی ڈی پنجاب کے مطابق سی ٹی ڈی محفوظ پنجاب کے ہدف پر عمل پیرا ہے، دہشت گردی کے نسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ موٹر سائیکل لائسنس کے اجرا میں ریلیف کا آخری روز ختم، ایک ہی دن لرننگ اور ریگولر لائسنس کے لیے 30 نومبر آخری تاریخ تھی۔ موٹر سائیکل کے لرننگ لائسنس کے لیے 42 روز کا ریلیف دیا گیا تھا۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ نے موٹر سائیکل کے لائسنس پر 42 دن کا ریلیف دیا تھا۔ لائسنس میں ریلیف سے 19,60,000 سے زائد شہریوں نے فائدہ اٹھایا۔ 6,55,000 سے زائد شہریوں نے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ ترجمان کے مطابق 8,20,000 سے زائد شہریوں نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے۔ 2 لاکھ سے زائد شہریوں نے لرننگ اور ریگولر لائسنس کی تجدید کرائی۔ 3 لاکھ سے زائد شہریوں نے آن لائن لائسنس پورٹل کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ مرزا فاران بیگ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری صرف اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ پنجاب سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتا ہے۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ ایل پی جی کی قیمتوں میں معمولی اضافہ، ایل پی جی کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر ₹1.32 مہنگا ہو گیا۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں کا تعین صرف دسمبر کے لیے کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو سلنڈر کی نئی قیمت ₹3,000 مقرر کی گئی ہے۔ سردی آتے ہی شہر میں جگہ جگہ ڈرائی فروٹ کے سٹال سج گئے۔ مہنگائی کے باعث ان سٹالز پر وہ رونق نہیں جو ہوا کرتی تھی۔ جہاں چلغوزہ ₹14,000 کلو، بادام ₹3,000 کلو ہو، وہاں شہری کیا کھائیں گے؟
सर्दी से बचने के लिए शहरी किसी जमाने में ड्राई फ्रूट खाया करते थे, लेकिन अब शहरी इन्हें दूर से देखकर ही घर लौट जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल पर रौनक ना होने के बराबर है। महंगाई के तूफान ने खुश मेवाजात को शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया है। चलगोजा 14,000 रुपए किलो, बादाम 3,000 रुपए, काजू 4 से 5,000 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है दिल तो करता है मगर कीमतें पहुंच से दूर हैं। माशाल्लाह ड्राई फ्रूट्स के आइटम ही कुछ इस कदर महंगे हैं कि बंदा क्या खाए और क्या पिए। महंगाई आसमान की बुलंदियों को छुई जा रही है। इनके रेट सुनकर मेरा तो दिल ये कर रहा है कि बस खा ले जाऊं, पर लेके जाने के लिए आया था, बस रेवड़ी और चने लेके जाऊं जो हमारी हैसियत के मुताबिक हैं। दुकानदारों का कहना है इस साल ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत तकरीबन कोई 10 से 15% जो है ना रेट्स में इजाफा हुआ है। और अगर आप काजू की बात करते हैं तो काजू 4,000, 4,400, 4,800 तक सेल हो रहा है बड़े साइज़ का। पिस्ते की बात करते हैं, पिस्ता 3,000, 3,200, 3,400 में सेल हो रहा है। और इसके अलावा अखरोट मगज़ जो है, अगर आप देसी अखरोट मगज़ की बात करते हैं तो 2,400, 2,600 में सेल हो रहा है। चाइना का जो मगज़ है वो 2,000, 2,200 में सेल हो रहा है। और इसके अलावा तकरीबन ओवरऑल तमाम ड्राई फ्रूट जो पिछले साल से ना महंगा हो चुका है। सर्दियों में खुश्क मेवाजात का जायका हर किसी के दिल को भाता है, लेकिन महंगाई के बाइस ये अब सिर्फ चंद लोगों की पहुंच तक महदूद हो चुके हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया है, मगर कीमतें अब भी आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। शहरियों का कहना है महंगाई कम ना हुई तो ये जायके इनके लिए ख्वाब बनकर रह जाएंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।